Hi, welcome back to the video lecture series of engineering mechanics. In this session, let us do one problem on wedge friction. Here is a question. Find the horizontal force P on the 10-degree wedge shown in figure to raise the 1500 Newton load. The coefficient of friction is 0.3 at all contact surfaces. Okay, here it is given that 1500 Newton is kept over a wedge. Okay, the weight of the wedge is 0. Okay, so weight of the wedge is negligibly small as compared to the weight of the body, so that we can neglect the weight. Okay, suppose instead of this wedge one another body is given, we have to consider the weight of that body. Okay, that is questionൽ ഒരു വെഡ്ജും ഒരു ബോഡിയാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഈ വെഡ്ജിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള വേറൊരു ബോഡിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലൊക്കെ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ here you can see that the body A is kept over the wedge and one side of the body is supported by a vertical wall, that is contact point 1, and between the body and the wedge, the contact point 3, between horizontal surface and the wedge is contact point 3. Okay, the force P is applied towards left, so that the wedge will move towards left, or tendency to move the wedge is towards left. Okay, since the wedge is moving towards left, the body A will move upwards, or tendency to move upward. Okay, so ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബോഡിയാണ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so here it is clear that the wedge will move first, right? So ഈ ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, അതായത് വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ആദ്യം, അതിനുശേഷം ബോഡി എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. ആ ബോഡിയാണ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് എന്താണ്, വെഡ്ജിനാണ്. ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഫസ്റ്റ് വെഡ്ജിനാണ്. സോ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.3 R3, that is mu3 R3 എന്താണ്, റൈറ്റിലേക്കാണ്. R3 is perpendicular to the contact surface, then R2 perpendicular to the contact surface, that is inclined plane ആയിരുന്നു, അതിന് perpendicular to the that inclined plane, then mu3 R2, that is mu2 R2, that is 0.3 R2 എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു since the tendency to move is leftward, consider the tendency to move is like this for that inclined plane. Okay, so that just opposite that direction, that is 0.3 R2, that is mu2 R2. Okay, this is a free body diagram for free body wedge. Okay, next is the free body diagram for A. Here we consider the weight 1500 Newton. R1 is the reaction perpendicular to the contact surface at the wall. 0.3 R1, that is mu1 R1 is acting downward since the body A is moving upward, or tendency to move the body A is upwards. Okay, at that inclined surface just reverse the R2 and 0.3 R2 which we drawn on the wedge. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ വെഡ്ജിൽ വരച്ച അത് 0.3 R2 എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡി എയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് R2 കൊടുത്തു, 0.3 R2 ഡൗൺവേർഡ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു, വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദെൻ after drawing the free body diagram, identify the body which have less number of unknowns or unknown forces. Okay, സോ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കുക, മുകളിലത്തെ ബോഡിക്കായിരിക്കാം കൂടുതലും അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കുറവായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, താഴോട്ട് വരുംതോറും അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കൂടി വരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ബോഡിയിൽ നിന്നായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോഡിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദി ബോഡി എ. സോ ഹിയർ അപ്ലൈ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. സോ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ
horizontal components, horizontal forces R1 റൈറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ പോയിന്റ് 3 R2 കോസ്റ്റൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, പോയിന്റ് R2 സൈൻ 10 ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൂടെ നോക്കണം, റൈറ്റ്? ഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ mu2 R2 ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ്, 10 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് mu2 R2 cos 10 ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് mu2 R2 sin 10. ഓക്കെ, അത് 10 ഡിഗ്രി ഹോറിസോണ്ടൽ മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റൻ്റ് ആയത്. ഓക്കെ, സോ mu2 R2വിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കിട്ടിയ കമ്പോണൻറ്റ് mu2 R2 കോസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ R2വിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കിട്ടുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? R2 sin 10 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതില്ലെങ്കിൽ R2 cos 80 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനേക്കാളും നമ്മൾ mu2 R2 കോസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ് എങ്കിൽ R2 sin 10 ആയിരിക്കും അതേ ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദാറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് R1. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗോട്ട് R1 as 0.47 R2. So consider the vertical forces, apply the equilibrium condition, sigma f v is equal to 0. So R2 constant minus 0.3 R2 sin 10 minus 1500 minus 0.3 R1 is equal to 0. That is താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു 1500 വെയിറ്റ് താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, 0.3 R1 താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആരൊക്കെയാണ്? R2 ആൻഡ് 0.3 R2 ആണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എടുത്തു. ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തതാണ് R2 cos 10 0.3 R2 sin 10. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 0.3 R2 sin 10 ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തായിരിക്കും? R2വിൻ്റെത് കോസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ R1 is equal to 0.47 R2 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. In the current equation we have R1, so substitute the value of R1 here so that we can find out R2. Okay, we got R2 as 1894.63 Newton. Okay, then consider the wedge. Okay, wedge consider ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക വെയിറ്റ് ഇല്ല, വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഹിയർ R3 ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ, R2വിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് താഴത്തേക്കുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് 0.3 R2 ദാറ്റ് ഈസ് mu2 R2വിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ R3 ഈസ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്, 0.3 R2 sin 10. ഓക്കെ, അതും അപ്വേർഡ്, മൈനസ് R2 cos 10, R2വിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, R2 cos 10. ഹിയർ ഓൾസോ ചെക്ക് ദാറ്റ് mu2 R2 sin 10 ആയതുകൊണ്ട് R2 cos 10 ആയിരിക്കും അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് R3 is equal to 1767.15. Okay, since we already know the value of R2. Okay, then solving the forces horizontally, horizontal components എടുത്തു, algebraic sum is equal to 0. From that equation substitute the value of R2 and R3, we will get P as 141890. Okay, this is about the wedge friction. Thank you.